हेलो एवरीवन, अज असी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का फस्ट यूनिट उसका टॉपिक है जो स्टेट टैरेटरी उसका सैकेंड पार्ट डिस्कस करांगे। टॉपिक नोट्स मैथड्स ऑफ एक्वाइजिशन ऑफ स्टेट टैरेटरी और टैरीटोरीयल सोवरेनिटी। एक स्टेट है जिहड़ा वो किसी दूसरे स्टेट के टैरेटरी नूं एक्वायर किवें करदा वा, किन्हां तरीकिਆਂ नाल करदा, अज असी वो देखांगे। राज के भू खेतर उत्ते राज का पूर्ण अधिकार खेतर हुंदा है, भाव उस कोल भू खेतरी प्रभु सत्ता हुंदी है। अंतरराष्ट्रीय कानून अनुसार राज की भू खेतरी प्रभु सत्ता नूं प्राप्त करन दे ढंग हेठ लिखे हैं। फस्ट है ऑक्यूपेशन। इंटरनेशनल लॉ दे विच ऑक्यूपेशन का अर्थ है कब्जा, मीनस कि कब्जा करना, लॉन्ग टाइम किसी राज के किसी खेतर ते। कब्जा राज के भूखेतरी प्रभु सत्ता नूं प्राप्त करन दा सब तो पुराना ते मौलिक ढंग है। कब्जा शब्द का प्रयोग आम तौर पर जमीन के असल विच प्राप्ति या वरतों जां जमीन उत्ते भौतिक या सरीरक तौर पर लिया जाता है, पर राज के भूखेतरी के संबंध विच इसका विशेष अर्थ हुंदा है। अंतरराष्ट्रीय कानून अनुसार भूखेतर के कब्जे तो भाव अजिहे भूखेतर के कब्जे तो है जिहड़ा वसों तो बिना होवे या अजिहे निवासियों का खेतर होवे जिन्हां नूं राज वल्लों मानता प्राप्त ना होई होवे। दूसरे शब्दों में कब्जे द्वारा प्राप्त भूखेतर किसी दूसरे राज की सत्ता के नियंत्रण अधीन भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि एक स्टेट किसी भू खेतर ते उदों ही कब्जा कर सकता है जेकर उत्थे मतलब कि उस खेतर ते कोई वसों ना होवे, कोई जनसंख्या ना रहिंदी होवे ते वो खाली होवे खेतर ते नाल ही वो किसी होर मतलब कि सत्ता के नियंत्रण दे विच ना होवे, तद ही कोई होर स्टेट है जिहड़ी वो कब्जा कर सकती है। इस एक डेफिनेशन दी है, स्टार्क ओपनहीम ने डेफिनेशन दी है। अकॉर्डिंग टू ओपनहीम, ऑक्यूपेशन इज act of appropriation by a state through which it intentionally acquires sovereignty over such territory as is at the time not under the sovereignty of another state। इसका अर्थ ये है कि कब्जा एक राज द्वारा संभालन प्राप्त करने की कार्रवाई हुंदी है जिस दे राही एक राज अजिहे भूखेतर के अपनी इच्छा अनुसार प्रभु सत्ता प्राप्त करता है जिहदे उत्ते उस वेले किसी होर राज की प्रभु सत्ता मौजूद नहीं हुंदी। प्राप्ति लई यह जरूरी हुंदा है कि कब्जा करने वाले राज का उस खेतर से कब्जा प्रभावी होना चाहिए है, काल्पनिक नहीं। प्रभावी कब्जे की शर्त तद ही पूरी हुंदी है जेकर 3 शर्तां पूरीआं हुंदियां होण। ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਹੈ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੇਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਭੌਤਿਕ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਭੂ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਹੈ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਭੂ ਖੇਤਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਉਪਚਾਰਿਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਰਾਹੀਂ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਭੂ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। कब्जा करने वाले राज ने औपचारिक घोषणा राही अपने कब्जे का ऐलान करना हुंदा है, भाव अपने कब्जे की सूचना दूजे राजां नूं देनी हुंदी है। सैकेंड है कब्जे नूं दिखाउण वाले तत्तां दा ऐलान। इस दे नाल ही राज नूं ये भी दिखाना पैंदा आ कि उसने हुण जिहड़े राज दे किसी राज के खेतर ते कब्जा किया तो उन्होंने कुछ अजिहे तत्तां नूं भी दिखाना हुंदा वा भी जिस नाल कि पता लगे कि हाँ बाकी स्टेट्स नूं भी पता लग जाए कि हुण इस राज ने उस भू खेतर ते अपना अधिकार कर लिया। थर्ड है प्रशासन लागू करके। कब्जा करने वाले राज लई यह जरूरी हुंदा है कि वह कब्जे हेठले भू खेतर ते अपना प्रशासन लागू करे ते यह प्रगट करे कि असल विच वह इस भू खेतर का शासन चला रहा सी। इस दे नाल ही जिस स्टेट ने उस किसी भू खेतर ते कब्जा किया उत्थे प्रशासन भी लागू करना, उस स्टेट नूं प्रशासन भी लागू करना पैंदा ताकि
ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਭੂ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਹੈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਤਾ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਕ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਵਿਕਾਸ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਭੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਖ ਢੰਗ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਚਨਾਪੂਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੋਮਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭੂ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਫਰਸਟ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਐਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਐਕ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਨੈਚੁਰਲ ਐਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਬਨਾਵਟੀ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਹਾੜੀ ਖੜੀ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਐਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਬਜੂਗੇਸ਼ਨ, ਮੀਨਸ ਜਿੱਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਅਧੀਨਤਾ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਕਿਸੇ ਜੇਤੂ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਭੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਜਿੱਤ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਭੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਭੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹਾਰਿਆ ਰਾਜ ਜੇਤੂ ਰਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਤੂ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭੂ ਖੇਤਰ ਆ ਰਾਜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਉਸ ਭੂ ਖੇਤਰ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਮੀਨਸ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਚਿਰਕਾਲੀ ਭੋਗ। ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਭੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਭੂ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਭੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਆਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਭੂ ਖੇਤਰ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਭੂ ਖੇਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਜ਼ਨ ਮੀਨਸ ਸਮਰਪਣ। ਭੂ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ। ਸਮਰਪਣ ਇੱਕ ਦੋ ਪੱਖੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਭੂ ਖੇਤਰ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਭੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਭੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਕ ਨੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਵਲੰਟਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਿਵ। ਵਲੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਭੂ ਖੇਤਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲਸਿਵ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਮਰਪਣ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਜੇਤੂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਿਕਸਥ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਨ, ਲੀਜ਼ ਆਫ ਸਟੇਟ ਟੈਰੀਟਰੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਜ ਦਾ ਭੂ ਖੇਤਰ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪਟੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੇ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭੂ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭੂ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਟੇ 'ਤੇ ਭੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇ ਪਟੇ 'ਤੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਲੈਬੀਸਾਈਟ ਮੀਨਸ ਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਰਾਏ ਸੁਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭੂ ਖੇਤਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੁਆਰਾ ਭੂ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੋਵੇ, ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭੂ ਖੇਤਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੁਆਰਾ ਭੂ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਭੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੋਕ ਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਲੋਕ ਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਵਾਈਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਐਡਜੂਡੀਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਅਵਾਰਡ, ਨਿਆਇਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਰਾਹੀਂ ਭੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਸਟਾਰਕ ਨਿਆਇਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਭੂ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਭੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਢੰਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭੂ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਭੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਜੇਤੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ 1919 ਦੀ ਵਰਸਾਏ ਦੀ ਸੰਧੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂ ਖੇਤਰੀ ਪੁਨਰ ਵੰਡ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। 9th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪਲੈਜ ਮੀਨਸ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਭੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਭੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਗਿਰਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਮੁੜ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1768 ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਵਿੱਚ ਗਿਨੋਆ ਜਿਹੜਾ ਗਣਤੰਤਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸਿਕਾ ਭੂ ਖੇਤਰ ਫਰਾਂਸ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਲੋਸ ਆਫ ਟੈਰੀਟਰੀ ਔਰ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ, ਭੂ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਢੰਗ। ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਢੰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਅਧੀਨਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵੀ ਹਨ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਉਸ ਭੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗੁਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਭੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੂ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਭੂ ਖੇਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਢੰਗ ਹੀ ਭੂ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਭੂ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵੀ ਹਨ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗੁਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਫ ਲੋਸ ਆਫ ਟੈਰੀਟਰੀ ਔਰ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ, ਭੂ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਫਸਟ ਹੈ ਸੀਜ਼ਨ ਸਮਰਪਣ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਭੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਭੂ ਖੇਤਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੂ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਲਈ ਭੂ ਖੇਤਰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਓਪਨਹੀਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਓਪਨਹੀਮ, a territory of a state is lost through cession, means if one state gets some territories, the same territory is lost by the other state. ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੇਚਰ। ਰਾਜ ਦੇ ਭੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਾਵ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਣਾ, ਭੂਚਾਲ ਆਉਣਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਭੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਪੂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਭੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ।
इस नाल भी एक जिहड़ा राज अपने भू खेतर नूं गवा सकता है। नैक्सट है डेरीलिकेशन। डेरीलिकेशन हुंदे आ त्याग द्वारा। त्याग द्वारा भू खेतर नूं छड्डण दी कार्रवाई कब्जे द्वारा भू खेतर की प्राप्ति के उल्ट है। इस विच भू खेतर छड्डण वाला जिहड़ा राज है, किसी खेतर ते भू खेतर ते प्रभु सत्ता की वरतों ना करन दी इच्छा नूं स्पष्ट ते स्थाई रूप विच प्रगट करता है। भाव असल विच भू खेतर ते खेतरी प्रभु सत्ता नूं त्याग दिंदा है, करनी छड्ड रहा है। फोर्थ है सबजुगेशन, अधीनता। जिमें जित द्वारा एक राज किसी दूसरे राज के भू खेतर नूं प्राप्त करता है, तो इस विच हारिया होया राज अधीनता द्वारा अपने भू खेतर नूं जेतू राज नूं गवा दिंदा है ਅਤੇ उसकी अधीनता नूं स्वीकार कर लेंदा है। यह भी एक गवाउण दा एक ढंग है। फिफ्थ है प्रिस्क्रिप्शन मीनस दीर्घकाली प्रयोग। जदों कोई राज किसी राज के भू खेतर ते अपनी प्रभु सत्ता का प्रयोग लंबे समय लिए करे तो दूसरा राज जिसका कि वह भू खेतर का हिस्सा सी उसका विरोध ना करे तो भू खेतर गवा दिंदा है। यह भी एक ढंग है जिस राही कि एक राजा जिहड़ा अपना भू खेतर है गवा दिंदा है। नैक्सट है रिवोल्ट मीनस क्रांति विद्रोह। क्रांति भू खेतर गवाउण का एक साधन है। क्रांति के द्वारा किसी भू खेतर नूं प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्रांति द्वारा जदों लोग किसी विद्रोह द्वारा राज के खेतर ते एक सुतंत्र ते अलग राज बना लेंदे हन तां मात राज उस नवे राज नूं अपना भू खेतर गवा दिंदा है। हालांकि इस संबंधी अंतरराष्ट्रीय कानून 'च कोई नियम नहीं हन कि विद्रोह द्वारा राज जिस समय तो बाद भू खेतर गवा दिंदा है। इस दियां इतिहास विच कई उदाहरणां हन। फॉर एग्जाम्पल ला लईए आपां 1579 विच नीदरलैंड स्पेन तो 1776 विच अमरीकी बस्तिया दा स्पेन ते 1830 च बैल्जियम दा नीदरलैंड तो 1822 च पुर्तगाल दा ब्राज़ील तो 1971 विच बंगलादेश दा पाकिस्तान तो 1999 च पूर्वी तैमूर ने इंडोनेशिया तो अलग होना आदि। इसका कुछ एग्जाम्पल्स ने। नैक्सट एंड लास्ट है बाय ग्रांटिंग फ्रीडम। साम्राज्यवादी राज द्वारा बस्ती नूं सुतंत्रता। साम्राज्यवादी राज द्वारा अपनी किसी बस्ती नूं सुतंत्रता प्रदान करने लई राज द्वारा भू खेतर नूं गवाउण दा एक ढंग है। इस विच नवे सुतंत्र राज का जन्म हुंदा है। सुतंत्र देण वाला राज अपना कुछ जिहड़ा भू खेतर है उस नवे राज नूं गवा दिंदा है। ये सारे कुछ ढंग सीगे जिन्हां राहीं एक राज आ जिहड़ा अपने भू खेतर नूं गवा दिंदा है। एंड दे विच कनक्लूजन आ जाना। सिट्टे वजों कहा जा सकता है कि एक राज जिन्हां विधियां नाल किसी भू खेतर नूं प्राप्त करता है उन्हां विधियां नाल गवाउंदा भी है, पर कुछ विधियां केवल गवाउण ते ही हन। जे वीडियो पसंद आई होवे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करियो। जे मेरे चैनल ते नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर दिओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।